네, 원영석 신정입니다. 예, 오늘은 녹화로 제가 올리는데요. 자, 4개월 전에 트럼프 암살 시도 예언을 정확하게 맞춘 분이 있어서 화제인데요. 제가 평소에 이렇게 잘 좋아하는 그런 채널이기도 합니다. 스티브 치오콜란티 어, 목사님, 호주에 계신 목사님이죠. 예. 거기에 이제 출연했던 그 예언가가 정확하게 맞췄어요. 그 귀를 이렇게 스칠 거라고 총알이 정말 깜짝 놀랄 정도입니다. 한번 들어보겠습니다. And then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking. People say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus for what I saw coming. And then I saw people interceding when I saw him winning the presidency through great. The Lord showed me it would go clear into the summer. Great persecution would come on him. 자, 이게 이제 4개월 전이에요. 스티브 치오콜란티 and Discover Ministries. 제가 즐겨보는 채널 중에 하나인데 여기에 이제 원래 이분도 이렇게 제안을 많이 받아가지고 조회가 그렇게 최근 들어서는 많이 안 나왔는데 150만회나 나왔습니다. 성지순례 지금 하고 있고요. 이거 보십시오. 댓글이 Who is here 3 months later? 3개월 뒤 누가 여기 찾아왔느냐. 지금 그렇게 얘기를 했죠. 정확하게. 그러니까 암살 시도가 있을 거고 귀까지 이렇게 스쳐 지나간다고 얘기를 했고요. 또 트럼프가 당선된다고 그렇게 예언했습니다. 그런데 그 이후에 미국이 굉장히 좀 한번 들어보세요. 예, 좀 암울하게 이렇게 바뀐다는 얘기인데 경제적으로 한번 들어보겠습니다. Judges and through the law and all these people trying to sue him and all this stuff, but there would be a stop to it, and there things would start to break free come toward the fall. And then I saw him winning the election through the Patriots coming out and voting, and then there will be a great economy crash. Yeah. I saw they had a great economy plan, a crash. Worse than the Great Depression. And the Lord warned me about this. It would be a great dark time. But I saw paddles coming upon America's soil like a shocking of the soil. And I saw Donald Trump praying in the office of the Oval Office, and he was weeping before the Lord with his hands on his head like this, but he was weeping. And there was ministers and people. I don't know if they were senators or Congress people or whatever. I just saw them pacing and back and forth inside of the White House. I'm sorry, what is the White House, but it's the Oval Office. Yeah. And they were interceding all inside there, and I could feel the presence of the Lord so strong on this. And then I could see that darkness that was the heaviness upon America with the financial crisis of what I saw coming. It started to lift above the trees, and I saw the blue and the things coming back out, and the green times and the good times coming back again. But the Lord said it would be forth a time of a season of a shaking, and it would be a shaking to awaken. And in this, this would basically that He was not done with America. There would be a great revival come, and it's not all doom and gloom. That's what He said. The sky's not falling. There's a time of it's like people would say this is judgment, and then we say, do not call this judgment. It's not my judgment. It's a correction. There's correction coming. I want to. 공교롭게도 제가 살았던 오클라호마에서 이런 예언을 하신 건데요. 목사님께서 벌써 이제 기사도 나왔습니다. 브랜든 빅스 목사님인데 이분이 정확하게 맞췄다고 예언을 했다고 해가지고 지금 굉장히 화제가 되고 있고 메인스트림 미디어에서는 이걸 이제 많이 보도를 안 하고 있는데 뉴스위크에서는 보도를 했습니다. 지금 보시면은 뉴스위크는 이렇게 나왔어요. Eerie prophecy of Donald Trump getting shot in ears resurfaces. 트럼프 하필이면 어떻게 또 귀에 이렇게 맞는 걸 정확히 맞춥니까? 그러니까 이런 게 있는 거예요. 저도 개신교 신자인데 예언이 있다고 저도 믿습니다. 정확한 예언들 말하는 거예요. 이 정도면은 이거는 예언이라고 봐야죠. 정확히 맞췄으니까. 그래서 트럼프가 총격 당한 날 이렇게 실시간으로 다시 한번
이분을 초청해가지고 방송을 한 겁니다. 브랜든 빅스 목사를 스티브 치오콜란티. 스티브 치오콜란티 목사는 호주 출신인데 이제 미국에서 학교를 다녔어요. 예. 그래서 미국 정세, 국제 정세하고 이렇게 종교, 개신교적인 입장에서 이렇게 설교를 하는데 저는 굉장히 좀 마음에 들어요, 이분이. 예, 개인적으로. 스티브 치오콜란티. 저는 비밀 경호국이 연루됐다고 보고요. 그리고 지금 데일리 메일에서도 이 금속 탐지기에 걸렸는데 그 타메스 매튜 크룩스 범인이 근데 그냥 들여보냈대요. 말이 됩니까? 근데 어쨌든 이번 그 예언으로 인해서 이렇게 개신교 신자가 됐다 이런 댓글이 올라왔습니다. I was an atheist before the attempt on President Trump's life and then saw this video from 3 months ago. I always said there wasn't evidence for the existence of God, but I am now writing this as a believer. 원래 무신론자인데 이렇게 정확하게 도널드 트럼프 전 대통령이 이렇게 귀에 맞는 모습을 3개월 전에 이렇게 예언한 모습을 보고 하나님이 있구나 그렇게 깨달아서 개신교 신자가 됐다고 합니다. 자, 그리고 또 이상한 게 여기 뒤에 이 여성이 마치 이렇게 쳐다봐요. 타머스 크룩스가 있는 방향을 향해서 저격범이 있는 방향을 향해서 쳐다보고 다른 사람들이 막 이렇게 굽힐 때 이 여자는 오히려 이렇게 딱 그냥 잠깐 굽히고 휴대폰을 버젓이 이렇게 촬영하고 있습니다. 제가 지난 방송에도 말씀드리긴 했지만 아무리 봐도 좀 이상해요. 그죠? 다시 보세요. 이상하죠? 혼자 다른 사람들 다 이렇게 피하고 있는데 총성 때문에. 그리고 이 장면도 역시 이상한 장면인데요. 한번 보세요. 비밀경호원이 이렇게 와가지고 이게 저격 직전입니다. 이렇게 갑자기 와가지고 이 기자들 보고 나가라고 그랬어요. 그리고 이렇게 왜 몸을 이렇게 숙이고 있습니까? 마치 누가 총 쏠 걸 알고 있다는 듯이. 예. 그리고 이렇게 가잖아요. 그리고 몸을 이렇게 자꾸 숙여요. 이 사람이. 시크릿 서비스 멤버인데 이렇게 딱 소리가 나더니 이렇게 몸을 굽힙니다. 보통 시크릿 서비스 비밀 경호원이면 바로 대통령을 향해서 이렇게 달려가야죠. 자기 목숨 걸고. 그러려고 시크릿 서비스 되는 거 아니에요? 그런데 여기 계속 이렇게 숨어 있습니다. 예? 이상한 거예요. 예? 비밀 경호원 맞습니까? 예? 자, 그리고 주류 언론들이 이렇게 계속 트럼프를 히틀러처럼 묘사했고 워싱턴 포스트에서 마이크 가드윈이라는 사람이 Yes, it's okay to compare Trump to Hitler. 트럼프를 히틀러와 비교해도 상관없다. 그 배트 미들러. 예? FBI가 트럼프를 죽였으면 좋겠다는 듯한 그런 말을 했어요. 배트 미들러가. 그리고 사살 현장에서 타머스 크룩스 그러니까 사람 한 명 죽지 않았습니까? 소방국장 한 명이 다시 한번 정말 심심한 위로를 전합니다. 그 유가족 분들에게. 타머스 크룩스 휴대폰 옥상에서 이렇게 발견이 됐는데 여기서 이제 조금 왜 트럼프를 저격하려고 했는지 그 이유를 좀 알 수 있지 않을까 싶고요. 그리고 트럼프를 향해서 총을 쏜 시간이 이제 6시 11분이었는데 이 1시간 전부터 예? 이 건물 주위를 서성이고 있었대요. 그거를 경찰
경찰들이 봤다고 그럽니다. Law enforcement agent니까 비밀 경호원들이 봤을 수도 있고 경찰이 봤을 수도 있습니다. 그리고 지금 킴벌리 치로 경호국장은 트럼프가 총에 맞은 바로 그 건물에 비버 카운티 저격팀이 주둔했다는 현지 법 집행 당국 주장하고 완전히 그 상반된 얘기를 한 걸로 드러나면서 아마 잘리게 되지 않을까 싶어요. 킴벌리 치로는 결국. 그래서 건물에 트럼프를 저격한 그 건물 안에 스나이퍼 팀이 있었대요. 비버 카운티 스나이퍼 팀이. 어처구니가 없습니다. 그러니까 자기 집에 있던 베셀 파크에서 50마일 북쪽으로 가가지고 3시간 전에 도착을 했다는 거예요. 현장에. 어처구니가 없죠. 보안이 지켜졌어야 할 지역에 침투했다는 것 자체가 어처구니가 없습니다. 그리고 이게 이제 아주 중요한 대목인데요. 오후 3시에 크룩스는 현장에 접근하려고 금속 탐지기를 작동시켜 그 현장에 그 현장에 접근하고 금속 탐지기가 이렇게 작동이 됐다고 합니다. 자, 레인지 파인더는 이제 거리 측정기예요. 거리 측정기. 그러니까 일반적으로 사냥꾼과 명사수가 원거리 사격을 준비할 때 사용하는 총 조준경이라고 합니다. 금속 탐지기 걸렸는데 그냥 들여보냈대요. 미친 거 아닙니까? 그리고 keeping an eye, 뭔가 수상하니까 계속 이게 일단은 위험지대에 들어오게 한 거예요. 예, 트럼프 사격 가능하게 들어오게 한 거고 결국에 결과론이지만 지켜보려고 했는데 그러다가 이제 놓쳤대요. 그러다가 이제 오후 5시 45분에 한 경관이 본 겁니다. 예, 비버 카운티 경찰국에 있던 경관이 매튜 크룩스를 보게 된 거예요. 그러니까 이상하게 행동을 하고 있었다고 합니다. 예. 그러니까 이걸 보면은 월요일에는 경찰 저격수 팀이 AGR 인터내셔널 건물에 배치돼 있었고 공격 직전 몇 분 동안 3번이나 밖에서 그를 목격했다고 이렇게 주장했습니다. 그러니까 법 집행 기관 관계자는 저격수 중 한 명이 건물 옥상을 올려다보는 크룩스를 처음 발견한 후 아무런 조치를 취하지 않았다고 밝혔어요. Law enforcement official told CBS. 그러니까 크룩스를 봤는데 그냥 크룩스가 이렇게 옥상 위 쳐다보고 있는 걸 봤는데 그냥 아무런 대응을 하지 않았다는 겁니다. 그래서 총격범은 모퉁이를 돌아 사라졌다가 2번째로 목격된 후 앉아서 휴대폰을 보고 있었고 스나이퍼 중 한 명이 그의 사진을 찍은 거예요. 그리고 스나이퍼, 그러니까 우리 그 경호팀이죠. 우리 팀 스나이퍼는 크룩스가 거리 측정기를 꺼내는 것을 본 뒤에 지휘소에 무전을 보냈습니다. 그러니까 이상한 사람이다 하고 신고한 거예요. 그런데 크룩스가 3번째로 다시 나타나서 이번에는 배낭을 메고 건물 뒤편으로 걸어가면서 시야에서 사라지기 전까지 추가 조치가 취해지지 않았습니다. 자, 여기 보면은 채널 11은 화요일 복수의 소식통을 인용해서 크룩스가 버틀러 타운십 경찰과 마주치기 전까지 총을 들고 옥상에 있던 시간이 7분도 채 되지 않았다고 밝혔습니다. 자, 그래서 그 경관은 크룩스가 AR-15 무기를 자신의 방향으로 휘두르자 결국 이제 후퇴를 했는데 그 틈에 이제 크룩스가 트럼프를 향해 총을 쏜 겁니다. 자, 그래서 5가지 의문이 있다고 데일리메일이 정리했는데요. Who was the woman appearing to yell would be assassin's name? 이 토마스 매튜 크룩스 이름을 부른 여성이 있었다고 합니다. 그 이름을 계속 이렇게 소리쳐서 불렀대요. 그리고 왜 이 토마스 크룩스는 소셜미디어 활동이 없느냐? 예? 나이가 20살이면 소셜 활동을 활발히 했을 텐데 물론 전부 다 하는 건 아닌가 봐요. 이걸 보면은. 자, why did the Secret Service rip off Trump's shoes? 이 신발을 벗긴 게 비밀 경호원인데 왜 그랬느냐? 이렇게 나오고 있고 why did the Secret Service allow Crooks to evade them 3 times before he fired? 왜 3번이나 가만히 놓쳤느냐? 금속 탐지기 한번 걸렸잖아요. 그리고 또 한 번 봤는데 그냥 가게 내비두고 옥상에 또 올라가서 잠깐 보고 총 겨눴다고 또 그냥 저격하게 트럼프 향해서 저격하게 허용하고 결과적으로. 그리고 who was the woman behind Trump
and was Crooks acting alone. 이 여자는 도대체 누구였냐? 뒤에서 이렇게 휴대폰을 버젓이 그냥 여유롭게 촬영하고 있던 사람. 그리고 단독 범행 맞아? 이렇게 질문하는 거예요. 그래서 이 총에 결국 코리 컴퍼러토어라는 분이 맞아서 돌아가셨고요. 자, 그래서 지금 다시 한번 정리하자면은 크룩스는 건물 에어컨 시스템을 기어올라서 옥상으로 올라갔고 경사진 표면을 소총으로 곰처럼 기어가는 모습을 본 이 마가 팬들이 경찰에 신고를 한 겁니다. 예, 경고를 한 거예요. 그래서 왜 아직도 트럼프 연설하고 있느냐? 말이 안 된다. 그 직후 이제 5발 총성이 울렸답니다. 자, 그리고 크룩스가 이제 베델파크 전문 간호 및 재활센터에서 퇴원 뒤 노인과 환자들에게 음식과 간병을 제공하는 그런 식이요법 도우미로 일했다고 그래요. 그리고 일하면서 이렇게 정치색을 드러낸 적이 없었다고 합니다. 그리고 학교 관계자들에 따르면은 크룩스는 지난 5월 알레게니 카운티 커뮤니티 칼리지에서 엔지니어링 과학 준학사 학위를 이제 취득했고 취득한 걸로 그렇게 밝혀졌습니다. 자, 더 어처구니 없는 거는 물론 크룩스가 정신 나간 사람이라는 거는 뭐 누가 봐도 뻔히 꼭 심리 치료사가 아니더라도 알 수가 있는데 이 크룩스 부모님이 모두 행동 치료사 그러니까 behavioral therapist라고 그래요. 그러면 이런 거를 그 정신 건강 이런 이슈들을 잘 알거든요. 그런데 크룩스 아버지는 아들 행동에 당황했다고 그렇게 밝혔어요. 그러니까 전혀 그런 이상한 느낌을 받지 못했다고 일단 뭐 아버지니까 그렇게 얘기한 걸 수도 있겠죠. 이 정도면 제가 볼 때 평상시에 이상한 행동들을 했던 사람이에요. 크룩스가. 자, 이게 이제 크룩스 어렸을 때 사진입니다. 이렇게 써 있어요. 사진 설명이 From the normal little boy who liked to play soldiers and miniature golf to the increasingly disturbed young man who grew his hair long and isolated himself from friends. 이렇게 어렸을 때는 정상적이었는데 커가면서 이렇게 좀 소외된 삶을 살았고 외톨박이로 이렇게 살았고 머리를 이렇게 기르고 했대요. 자, 그리고 이 영상 보면은 좀 이렇게 괴롭힘 당하고 있는 모습을 이렇게 볼 수가 있습니다. 토마스 매스 크룩스가 이렇게 학급 동료들한테 이렇게 조금 괴롭힘 당하는 모습 이렇게 바지를 끌어당기는데 한번 보겠습니다. Thomas Crooks. Like they said, take a look at what happened. Thomas Crooks. Like they said, take a look at what happened. A kid that was always alone. He was always bullied every day. You can see the guy there. 자, 영상 아까 보셔서 알겠지만 이렇게 스탑 하지 말라고 이렇게 발치 잡아당기니까 그리고 이 끝에 보니까 끝에 볼 때 그 친구가 매일마다 따돌림 당하고 괴롭힘 당했다고 그렇게 밝혔어요. 그러니까 친구라기보다는 이제 같은 클래스메이트죠. 전 클래스메이트. 자, 이런 가운데 이제 트럼프 공식 지지하고 나섰죠. 일론 머스크가. 그리고 지금 그 실리콘밸리 쪽에서 트럼프 대거 지지하고 있습니다. 그리고 이제 머스크가 매달 제가 지난 방송에도 전해드리긴 했지만 매달 4,500만 달러를 기부하고 트럼프 선거운동을 돕는 슈퍼팩 쪽에 매달 4,500만 불 그래서 10월까지 매달 기부금을 낸다면 총액은 1억 8천만 달러에 이르게 됩니다. 자, 진정 이번 시간 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.